जय मातारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मु आपनको स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे आउ ओटीटी पाई भल भाव पढ़ापढ़ी आरंभ कर सारी। आज आम आउ गोटे थ्योरी विषय पढ़ा सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक शिक्षण तत्व। सोशल लर्निंग थ्योरी कौन किए देइथिले तांकर उद्देश्य कौन थिला सी कौन एक्सपेरिमेंट करथिले एक्सपेरिमेंट रु कौन उपलब्धि पाइथिले ताहा आज हम पढ़िबा। पूर्वर जो थ्योरी पढ़ाई आशा करुच्ची आपण मैंने से वीडियो को जाई आउ थे भल भाव पढ़ी ने जदि पढ़ी ना जदि पढ़ी तो ठीक अच्छे। आज आम आरंभ करवा सोशल लर्निंग थ्योरी। आसतु समय नष्ट नक आरंभ करवा ना सोशल लर्निंग थ्योरी। यही थ्योरी टी को किए प्रदान करथिले? यही थ्योरी टी को आल्बर्ट बांदुरा प्रदान करथिले। मनोविज्ञानी आल्बर्ट बांदुरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक शिक्षण तत्व कौन दान रहा? सामाजिक शिक्षण तत्व कौन कहे? सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक शिक्षण तत्व शिक्षा और मनोविज्ञान क्षेत्र में एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत। क्या विषय ना शिक्षा और मनोविज्ञान उपरे। यही तत्व अनुजाई मनीष केवल निजर प्रत्यक्ष अनुभूति शिखे ना। मनीषटा प्रत्यक्ष अनुभूति मान कौन निजे भूल कर निजे जो कामटा कर शिख केवल सी से शिखे ना। ये कौन कहले बरं से समाज अन्य मानक देखी से व्यवहार को अनुध्यान कर अनुकरण कर शिखे। अनुकरण ताकू देखिकी शिखब अन्य मानक देख सी एटा करुच्ची मुझे करमी ताको भल लगी आउ जन कमटा कर भल लगे सेमती करमती करी सी कहते एटार भी से शिखती केवल निजे भूल करेंगे शिखे निजे कले भल लगे सीटा करेंगे ना सेटा तो शिखे निजे भूल करेंगे निजे शिखे सेटा भी शिखे एवं समाज रे अन्य मानक अनुकरण कर शिखे। से दीटा कथा कहले देखिबा से कौन कहते तांकर मुख्य धारणा कोर कॉन्सेप्ट कौन थिला ना अनुकरण द्वारा शिक्षण लर्निंग थ्रो ऑब्जर्वेशन। बांदुरा मतरे शिशु बा व्यक्ति हो समाज रे थिबा व्यक्ति मानकु जेपरिक पितामाता हुअन्तु शिक्षक हुअन्तु सांगसाथी हुअन्तु बा चलचित्र नायक हुअन्तु से मॉडल भाव ग्रहण करती एवं सेमानक आचरण को निरीक्षण करी निजे सेपरी व्यवहार प्रदर्शन करती। समस्ते कहते कि से सार पढ़ा मत भल लगे से सार को मुझे अनुकरण करे। किए कहे मु विराट कोहली को अनुकरण करे किए कहे मु MS धोनी को अनुकरण करे। तेणुक समस्ते क्या किए अनुकरण करे जहाँ को जी अनुकरण कला से सही भाया शिक्षा ग्रहण कला जहाँ को से मॉडल भाव नहीं पारा तार व्यवहार तार आचरण को ये सब फॉलो कला और निजक ये से भाया भाव गढ़ी तोड़ला। सेटा केमी जानला ना ऑब्जर्वेशन कला पितामाता को ऑब्जर्वेशन करू शिक्षक को ऑब्जर्वेशन करू सांगसाथी को ऑब्जर्वेशन करू तांको ये अनुकरण करिवो सी एमती करछुंदी मु सेमती करमी एई भलिया एटा थिला तांकर मुख्य धारणा। आउ कौन थिला ना बोबोडल परीक्षा से गोटे परीक्षा करथिले। कौन करथिले से परीक्षा ना देथिले बोबोडल एक्सपेरिमेंट। बांदुरा एक प्रसिद्ध परीक्षा करथिले जोठारे किसी पिला को एक वीडियो देखाई जो जड़े व्यक्ति एक प्लास्टिक कंढई बोबोडल को पिटुला। देख चित्रटी करछि देख ये हूँ बोबोडल यहाँ कौन कहता गोटे वीडियो क्रिएसन करागला यहाँ कौन छुआटा कौन करछि ना ये बोबोडल को पिटुची जोरे पिटुची ये एक्सपेरिमेंट से करते जोरे पिटुची देखिए तार कौन है जोरे पिटुला परे से पिला माननकु से कंढई सह छाड़ी देबारु सेमाने मध्य वीडियो अनुरूप हिंस्र व्यवहार कले। जेतेबेले से छुआटा कौन कला
ନା ଏ ଛୁଆଟା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୋବୋ ଡଲ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେଇଭଳିଆର ସିଏ କ'ଣ କଲା, ବୋବୋ ଡଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରେ ତାକୁ ମାଇଲା, ତା ସହିତ ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ କଲା। କେମିତି ନା ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁଥିଲା ସେଇ ପିଲାଟି। ତାମାନେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ସିଏ ଅନୁକରଣ କଲା, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଶିଖିପାରନ୍ତି। ଖାଲି ଭଲ କଥା ବି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଶିଖିବେ। ସେଇଠି କ'ଣ କଲା, ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କେଉଁଠି ଶିଖିଲା ନା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଲା। ସେ ଛୁଆଟା ସେଇ ବୋବୋ ଡଲ୍ଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଂସ୍ର ମନୋଭାବ କରୁଛି, ତାକୁ ପିଟୁଛି। ସେଇଟାକୁ ସେ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ସେ ନିଜେ ବି ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋବୋ ଡଲ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ସେ ତାକୁ ପିଟିଲା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଶିଖିଲା ନା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଲା, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲା ଆଉ ଶିଖିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା କୋର୍ କନସେପ୍ଟର ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା। ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସୋପାନ, 4 ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ମଡେଲିଂ। ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କରେ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା 4ଟି ସୋପାନ? ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସେହି 4ଟି ସୋପାନ। ଦେଖ, ଦେଲା ଅବଧାନ, ଆଟେନସନ୍। କ'ଣ ଅବଧାନ, କ'ଣ ଆଟେନସନ୍? କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବ୍ୟବହାର ବା ମଡ଼େଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମଡ଼େଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଖିଲା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲା, ଟିଭିରୁ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା। ପିଲାଟା କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଟେନସନ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସେଇଟା କହିଲା କି କ'ଣ କହିଲେ କି ଦେଖ କି ଯଦି ମଡ଼େଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଯଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲା ବୋଲିକି ପିଲାଟା କ'ଣ କଲା, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଅବଧାନ, ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଅବଧାନ ବା ଆଟେନସନ୍। ଯେଉଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ଧାରଣା, ରିଟେନସନ୍। ତାପରେ ତାର କ'ଣ ଧାରଣା ଆସିଲା, ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ମନେ ରଖିବା ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସାଇତି ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧାରଣା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ମନରେ ରହିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା ପୁଣି ସେ ଉଦାହରଣକୁ ଫେରିଯିବା ଆମେ। ନା ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା ଦେଖିଲା କି ପିଲାଟା ଏମିତି ନାଚୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଏମିତି ହଲାଉଥିଲା, ହାତଟାକୁ ଏମିତି ହଲାଉଥିଲା, ଏମିତି ହଲାଇଲେ ସେ ନାଚଟା ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଟାକୁ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେ ସାଇତି ରଖିଛି, ଧାରଣ କରିଛି, ରିଟେନସନ୍ କରିଛି। ତାକୁ ତା ସ୍ମୃତିରେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିଛି କି ସିଏ ହାତଟାକୁ ଏମିତି କରୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଏମିତି କରୁଥିଲା, ଏମିତି କଲାପରେ ସେ ନାଚୁଥିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ସେ ଧାରଣା ରଖିଛି, ରିଟେନସନ୍ କରିଛି। ବୁଝି ହେଲା? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ପଳେଇଲା? ଅବଧାନ, ଆଟେନସନ୍, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲା। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି? ପୁନରୁତ୍ପାଦନ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବା ଯେଉଁ ନାଚଟାକୁ, ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁ ନାଚଟାକୁ ସିଏ ମନେ ରଖିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସିଏ ନିଜେ କଲା। ଏଥର ନିଜେ ନାଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସରଟା କ'ଣ କଲା, ଘୁରିକି ପଇଲା, ଡେଇଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟନ୍ ମାରିଲା। ସେଇଟା ତ ସେ କରିପାରିବନି।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କରିବ, ନାଇଁ କି ଯେ ସିଏ କ୍ଷମତା ବାହାରେ କରିଛି ଏ କ୍ଷମତା ବାହାରେ କରିବ, ସେମିତି କରିବନି। ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ପାରିବ ସେଇଟାକୁ ସିଏ କରିବ। ଯେତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ମନେ ରଖିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କରିବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ବୁଝିହେଲା? ତା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ପାରିବ ସେଇଟାକୁ ନାଚିକି ଦେଖେଇଲା, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେରଣା ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଅଭିପ୍ରେରଣା? ମୋଟିଭେସନ୍। କ'ଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଲା ଏଠି ନା କହିଲା କି ସେହି ଶିଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦରକାର। ଯଦି ସେହି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ବା ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କାମ ବାରମ୍ବାର କରେ। କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର କରେ? କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କହିଲା ସେହି ଶିଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ତାକୁ ସେ ସେଇ ନାଚଟା ଯେଉଁ ଶିଖିଲା ସେ ଯାଇକି ନାଚିଲା, ଯେଉଁଠି ବି ନାଚୁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ନାଚୁ, ଘରେ ନାଚୁ। ଘରେ ନାଚିଲା, ମା' ବାବା କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲୁ ମା' କି ବାବା ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲୁ। ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଯଦି ସିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚୁଛି, ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ନାଚୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ତାଳି ମାରିକି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ସବୁ ପିଲା ତାଳି ମାରିଲା, ବଢ଼ିଆ ନାଚିଛି। ତାର ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମୁଁ ନାଚି ପାରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ତା ମନରେ ସିଏ ଆହୁରି ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ବାରମ୍ବାର କରିବ ହେଲା। ଆଉ ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲେ ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍, ପ୍ରେରଣା ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଭାଇକାରିୟସ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଦେଖେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ କାମ କରି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ସେଇ ମୋଟିଭେସନ୍ କଥାଟା ଏଠି କୁହାଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଲା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାମ କରି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ତେବେ ସେ ନିଜେ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଗାଳି ବା ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ସେ କାମକୁ କରିବାକୁ ଦୂରେଇ ରହେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଜାଣେ କି ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ? ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ କି ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଏଇଟା ଖରାପ କାମ? ସେ କ'ଣ କରେ? ଯଦି ଘରେ ଦେଖିଲା କି ଯେ ଏଇ କାମଟା କଲା, ଘରେ ମା' ତାକୁ କିଛି କହିଲେନି, ତାକୁ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଲୁ, ତାକୁ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲୁ, ସିଏ ଭାବିବ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ କାମ। ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ ମା' ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଗାଳି କଲେ, ସେ ତାହା ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ କାମ, ଏଇ କାମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି। ସେ ଏମିତି ଜାଣୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏ ତ ଛୁଆବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ କେମିତି ଶିଖିବ? ସ୍କୁଲ ଗଲା, ଦେଖିଲା କି ସିଏ ଏଇଟା କାମଟା କଲା, ତାକୁ ସାର୍ ଭଲ କହିଲେ, ସେ କହିବ ନା ତାର ବି ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଲା ସେ ଏଇ କାମଟା କଲା, ଗାଳି ଖାଇଲା, ସେ କାମଟା କରିବ କି? ସେଇ କାମଟା ସେ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲା? ଏଠି ସେ ଅନୁକରଣ କଲା, ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହି ଦେଖିବା ନା ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣବାଦ, ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଡିଟରମିନିଜିମ୍। କ'ଣ ରହିଲା ନା ବାନ୍ଦୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର 3ଟି ଜିନିଷ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ 3ଟା ଜିନିଷ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରକ, ପର୍ସନାଲ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଗ୍ରହ। କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଗ୍ରହ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଛି, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା? ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ରହିଲା। କ'ଣ ସେଇ ନାଚକୁ ଆମେ ଯିବା, ନାଚଟା କରୁଛି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ନାଚିବାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତ, ତା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ, ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତ? ଏଇ 3ଟା ଯଦି ଅଛି ଚାଲିବାକୁ। ତାର ପରିବେଶ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି। ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ତାକୁ
ଠିକ୍ ସେ ଶୁଭାଉଛି ତ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସେଇଟା ଶିଖୁ ତ, ଦେଖୁ ତ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବ ସେ ଶିଖିବ ନା। ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିବ, କିଏ ନାଚୁଛି ମୁଁ ବି ନାଚିବି, ସେଇଠି ତା ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା ଆଗ୍ରହ, ତା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ସିଏ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି, ଆଗ୍ରହ ଆସିଛି, ସରିଲା। ଇଏ ୟା ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖିଲା, ଇଏ କଲା, ଚିନ୍ତାଧାରା କଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆଗ୍ରହ କଲା, ନାଚିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିହେଭିଅର। ବିହେଭିଅର କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆଚରଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର। ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲା, ନାଚିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲା, ଭଲ ନା ଖରାପ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ଅଙ୍ଗ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମର ପରିବେଶ, ସମାଜ ଏବଂ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖୁଥିବା ମଡେଲ ମାନେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଚରଣ ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ ପରିବେଶ, ସମାଜ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ବା ସେ ଯାହାକୁ ମଡ଼େଲ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର କାମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଚରଣ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଓରି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଥିଓରିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଉଦାହରଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ଆଶା କରିବୁ ଏହି ଥିଓରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା OTT ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।